Hello everyone. So in previous video we have already started with our new topic, that is blood. Okay. So in this previous lecture we have see what is meant by bloods. We have see compositions of blood, then functions of blood. Okay. Then we see what is meant by plasma, what is meant by serum. Then we see certain plasma proteins and their functions. Okay. So what is meant by blood? Blood is a liquid connective tissue. Okay. It is a specialized liquid connective tissue. Okay. It is available in the suspension form. Okay. So what is the approximate volume of the blood? It is the 5 liters. Okay. 5 liters or 5.6 liter. Then what is the temperature of the blood? It is 38 degrees Celsius and pH is 7.4. It is slightly alkaline. Then what is the composition of blood? Blood is made up by basically two component. One is the blood plasma and another is the form elements. Okay. So blood plasma, it almost made up by the 90 to 92% of water and other elements like nutrients, certain gases. Okay. Then form elements means what? These are the cells present inside the blood like RBCs, WBCs and platelets. Okay. Okay. So this is the 38 degrees Celsius temperature of the blood and 7.4 is the pH of the blood. Then what are the functions of the blood? Functions is the transportation of oxygen, then transport of metabolic waste, then absorb nutrient from GI tract, then regulate the water balance and body temperature. Then blood is also responsible for transportation of hormones, then transportations of metabolites. Okay. Then WBC is present inside the blood, provide protection against various infections. Also blood help to maintain the acid base balance of the body. Okay. Then what is meant by plasma? Plasma is a blood is composed of clear straw colored watery fluid called as a plasma, in which several blood cells are suspended. Okay. And this plasma is made up by water, dissolved organic and inorganic components and plasma proteins. Okay. Normally plasma volume is 8% of the total body weight. Then what is meant by serum? Serum is the blood plasma without ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर मीन्स प्लाझ्मामधून जर आपण क्लॉटिंग फॅक्टर मायनस केले तर जे काही वॉटरी फ्लुइड राहतं त्याला काय म्हटलं जातं? सीरम असं म्हटलं जातं. देन वी सी प्लाझ्मा प्रोटीन्स. देयर आर 4 प्लाझ्मा प्रोटीन्स. अल्ब्युमिन्स 54%, ग्लोबुलिन्स 38%, फिब्रिनोजन 7% and immunoglobulins 1%. Then what are the organic and inorganic components of plasma? These are the certain ions like sodium, potassium, calcium and chloride, and some gases like oxygen and carbon dioxide. The nutrient present in plasma are glucose, carbohydrate, amino acid and lipids. Okay. Then what are the functions of plasma proteins? Albumin, it helps to maintain the osmotic pressure of the blood and also for the transportation of steroid hormones and certain drugs. Then globulins, these are the immunoglobulins which provides protection against certain disease. It also help in production of antibodies, and then it perform functions like transportation of certain hormones and mineral salt. Then clotting factor, this is the responsible for blood clotting. The major clotting factor present in plasma is fibrinogens. Okay. Then what are the form elements of the blood? Form element of the blood are red blood cell, platelets, white blood cells. Okay. Then three types of blood cell present in the blood. These are the RBCs, which is also called as erythrocyte, WBCs, which is also called as leukocyte, and platelets, which is called as the thrombocyte. Then classifications of the blood cell present in the blood with their normal value are the basically three major types of blood cells are RBCs, which is called as erythrocyte, white blood cell, that is leukocyte, and platelets, which is, that is called as thrombocyte. Then this leukocyte again classified into two groups, granulocytes and agranulocytes, while granulocyte again subclassified into three types, eosinophil, basophils and neutrophils, while agranulocyte again subclassified into two types, monocytes and lymphocyte. Then what is the normal value? Normal value of RBC or normal count of RBC in male 4.5 to 6.5 million per cubic mm, in female 4.5 to 5 million per cubic mm. Then normal count of WBC, it is 4,000 to 10,000 per cubic mm. Then normal platelet count is 1.5 to 4 lakh per cubic mm. Okay. Then we see formation of erythrocyte. That is, formation of erythrocyte means what? It is also called as the erythropoiesis. That is production of erythrocyte, that is RBC, in red bone marrow. So what is the procedure for productions of RBCs? So in red bone marrow, first
pro-erythroblast is formed. Then this pro-erythroblast converted into basophil erythroblast. Then this basophil erythroblast converted into polychromatophil erythroblast. Then polychromatophil erythroblast get mature and converted into orthochromatic erythroblast. Then orthochromatic erythroblast get converted into reticulocyte, and reticulocyte get converted into erythrocyte, and this erythrocyte is nothing but the RBC, that is red blood cell, which get released into the blood stream. Okay, so up till now we have seen this much. Okay, the next part, it is the first cell present into the blood. So which is the cell? It is the red blood cell. So it contain hemoglobin. जे काय आपल्या बॉडी मधलं HB असतं किंवा हिमोग्लोबिन असतं ते कोणामध्ये प्रेझेंट असतं? रेड ब्लड सेल मध्ये प्रेझेंट असतं. सो इट इज बाय कॉन्केव. जर तुम्ही तिचा आरबीसीचा शेप बघितला तर शेप कसा आहे? बाय कॉन्केव आहे, अँड इट इज नो न्यूक्लियस अँड इट कॅरी ऑक्सिजन बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ हिमोग्लोबिन. आरबीसी ही बॉडी मधली एकमेव सेल आहे अशी की जिच्यामध्ये न्यूक्लियस अब्सेंट असतं. ओके, इट डज नॉट पॉजेस न्यूक्लियस. ओके, सो what are the characteristics of RBC? What is the normal count of RBC in male? Okay, in male it is 5.4 million RBCs per cubic mm. In male normal count of RBC is 5.4 million per cubic mm, while in female it is 4.8 million per cubic mm. Female मध्ये किती असतो? 4.8 million per cubic mm. And what is the shape? Shape is a biconcave and disc like. RBC चा शेप कसा असतो? मध्ये असा तिला फोल्डेड आहे. सो इट इज बायकॉन्केव आणि सर्क्युलर, जशी डिस्क असते एखादी तसा तिचा शेप असतो. ओके, देन व्हॉट इज द साइज? सो डायमीटर इट 7.8 मीटर. डायमीटर जो आहे, डायमीटर हा किती आहे? 7.8 mm. देन थिकनेस, जी जाडी आहे आरबीसीची ती इट इज अप्रॉक्सिमेटली 2 mm. ओके, देन इट कंटेन हिमोग्लोबिन. आरबीसी मध्ये काय प्रेझेंट असतं? हिमोग्लोबिन आरबीसी मध्ये प्रेझेंट असतं. दॅट हिमोग्लोबिन कॅरी ऑक्सिजन, अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ हिमोग्लोबिन आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड. ओके, देन व्हॉट इज द लाईफ स्पॅन ऑफ द आरबीसीज? म्हणजे एकदा रेड बोन मॅरो मध्ये आरबीसी तयार होतात, त्या ब्लड स्ट्रीम मध्ये बॉडीमध्ये आल्या की किती कालावधीपर्यंत जिवंत राहतात? तर इट इज अप्रॉक्सिमेटली 115 days to 120 days. 115 ते 120 दिवस आरबीसी हा बॉडीमध्ये जिवंत राहतात. त्याच्यानंतर बॉडीमधला जो स्प्लीन हा ऑर्गन आहे त्याच्यामध्ये जाऊन आरबीसी काय होतात? डिस्ट्रॉइड होतात. ओके, सो दिस आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरबीसीज. व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स? नॉर्मल काउंट किती असतो आरबीसीचा? इन मेलमध्ये 5.4 million per cubic mm, while in female 4.8 million per cubic mm. Then what is the shape of RBC? Shape is the biconcave disc like shape. Okay, then size, diameter is 7.8 mm and thickness is 2 mm. Then it contain hemoglobins. Okay, and due to presence of hemoglobin RBC is non-nucleated. Then lifespan is 115 to 120 days. Then what are the silent features of RBCs? So it does not contain nucleus, endoplasmic reticulum and mitochondria. So RBC मध्ये या तीन गोष्टी absent असतात. एक पहिली गोष्ट म्हणजे न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ presence of hemoglobin and transportation of oxygen. Then also endoplasmic reticulum and mitochondria is absent into the RBC. Then it contain larger surface area due to biconcave shape. जो RBC चा शेप आहे तो biconcave असल्यामुळे त्याचा जो surface area असतो तो कसा असतो? लार्जर असतो. ओके, सो इझिली स्क्वीज टू कॅपिलरी, आणि कॅपिलरी मधून त्या काय होऊ शकतात? इझिली बाहेर येऊ शकतात आणि इझिली मूव्ह होऊ शकतात. ओके, सो आरबीसी डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम अँड माइटोकॉन्ड्रिया. देन कंटेन लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू बायकॉन्केव शेप. देन इट इझिली स्क्वीज आउट थ्रू द capillary. Okay, then what is mean by erythropoiesis? It is a process of production of RBC in red bone marrow. जी आपण इथे प्रोसेस बघितली त्याला काय म्हटलं जातं? इरिथ्रोपायोसिस असं म्हटलं जातं. जे काही रेड बोन मॅरो आहे बॉडीमध्ये त्या रेड बोन मॅरो मध्ये आरबीसी तयार होतात, त्या तयार होण्याच्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? इरिथ्रोपायोसिस असं म्हटलं जातं. अँड वन हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी कॉल्ड एज अ इरिथ्रोपायोटिन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. दॅट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपायोसिस. किडनी कडून एक हार्मोन सिक्रेट केलं जातं ज्याचं नाव आहे इरिथ्रोपायोटिन्स. ओके, सो इरिथ्रोपायोटिन, this erythropoietins is responsible for process of erythropoiesis. जे काही इरिथ्रोपोएसिस आरबीसी फॉर्मेशन ची प्रोसेस आहे त्याच्यासाठी कोण रिस्पॉन्सिबल असतं? तर किडनीकडून रिलीज केलं जाणारं इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन हे इरिथ्रोपायोसिस प्रोसेस साठी काय असतं? रिस्पॉन्सिबल असतं. देन व्हॉट इज मीन बाय इरिथ्रोसाइटोसिस? सो इरिथ्रोसाइटोसिस मीन्स व्हॉट? इट इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट above the
नॉर्मल काउंट. जो काही नॉर्मल काउंट आहे 5.4 मिलियन मेलमध्ये आणि 4.8 मिलियन फिमेलमध्ये, याच्यापेक्षा जर आरबीसीचा काउंट जास्त वाढला तर त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, इरिथ्रोसायटोसिस असं म्हटलं जातं. देन व्हॉट इज मीन बाय इरिथ्रोसायटोपिनिया, इट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट बिलो द नॉर्मल. नॉर्मल काउंटपेक्षा इरिथ्रोसाइट आरबीसीचा काउंट डिक्रीज होणं याला काय म्हटलं जातं, इरिथ्रोसायटोपिनिया असं म्हटलं जातं. ओके, सो आरबीसी नॉर्मल काउंट किती असतो, मेलमध्ये 5.4 मिलियन पर क्युबिक एम एम, फिमेलमध्ये 4.8 मिलियन पर क्युबिक एम एम. देन शेप कसा असतो तिचा, शेप इज अ बाय कॉन्केव्ह डिस्क लाईक, आणि साईज किती असते, डायमीटर 7.8 mm आणि थिकनेस 2 mm. इट कंटेन हिमोग्लोबिन. लाईफ स्पॅन किती असतो, 150 to 120 days. देन व्हॉट आर द सायलेंट फ्युचर्स, सायलेंट फ्युचर्स आर इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम अँड माइटोकॉन्ड्रिया. इट कंटेन लार्जर surface area due to biconcave shape. Then it is easily squeezed out through the capillary. Then what is mean by erythropoiesis, it is the production of RBC or it is a production of erythrocyte in red bone marrow. The hormone released by kidney called as the erythropoietin, it is responsible for the process of erythropoiesis. Then what is mean by erythrocytosis, cytosis means what, increase, and pinia means what, decrease. So erythrocytosis means what, it is increase in number of erythrocyte. Then erythrocytopenia means what, it is decrease in number of erythrocytes. Okay, so do you understand about the RBCs? Okay, the next point, it is the hemoglobin. Okay, so what is meant by hemoglobin, so hemoglobin, it is the component or certain substance present inside the RBCs which carry oxygen टू ऑल द सेल. हिमोग्लोबिन हा एक आरबीसी मधला आरबीसीच्या आतमध्ये प्रेझेंट असलेला एक सबस्टन्स आहे की जो काय करतो, जे काय आपलं ऑक्सिजन जो आपण इनेल करतो, कारण आपण ॲरोबिक रेस्पिरेशन्स वाले ॲनिमल्स आहोत, सो जो काय आपण ऑक्सिजन इनेल करतो तो प्रत्येक सेलपर्यंत पोहोचवण्याचं काम कोण करत असेल तर ते म्हणजे हिमोग्लोबिन करत असतं. आणि हे हिमोग्लोबिन कुठे असतं तर आरबीसीच्या मध्ये हिमोग्लोबिन प्रेझेंट असतं. इट कंटेन 2 चेन, ॲक्च्युली 1 अल्फा चेन अँड beta chains. Okay, actually there are totally 4 chain, 2 alpha and 2 beta chains, and there are 2 portion, one is the proteinous portion, another one is the non-proteinous portion. Okay, so let's see about the hemoglobin. So it is present. So hemoglobin म्हणजे काय, बेसिकली तुम्हाला कळालं hemoglobin म्हणजे काय. hemoglobin म्हणजे काय तर असा सबस्टन्स की जो आरबीसीच्या आतमध्ये प्रेझेंट असतो आणि तो काय करतो तर ऑक्सिजन प्रत्येक सेलपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे हिमोग्लोबिन करत असतं. आणि त्याचं स्ट्रक्चर हे थोडं कॉम्प्लेक्स असतं. त्याच्यामध्ये एकूण 4 चेन असतात, त्या म्हणजे 2 अल्फा चेन दिसतात तिथे, ही रेड कलरची आणि ही पर्पल कलरची, त्या 2 अल्फा चेन आणि 2 बीटा चेन ग्रीन कलर आणि ही पिंक कलर, अशा 4 चेन टोटल प्रेझेंट असतात, 2 अल्फा अँड 2 बीटा चेन्स. ओके, अँड इट इज प्रेझेंट इन हेलिकल शेप, थोडंसं कॉम्प्लेक्स हेलिकल शेप फॉर्मॅटमध्ये हिमोग्लोबिन काय असतं प्रेझेंटच असतं. सो लेट सी इन डिटेल अबाउट द हिमोग्लोबिन. ओके, so hemoglobin, it is the conjugated protein synthesized inside the immature RBCs or erythrocyte in the red bone marrow. ज्यावेळी रेड बोन मॅरो मध्ये इरिथ्रोसाइट सिंथेसाइज होतात, ज्याला आपण इरिथ्रोपॉयसिस प्रोसेस म्हणतो, इरिथ्रोपॉयटिन हार्मोनमुळे ती प्रोसेस घडून येते. ज्यावेळी ही इरिथ्रोपॉयसिस प्रोसेस घडत असते त्यावेळीच रेड बोन मॅरो मध्ये काय होतं, हिमोग्लोबिन त्या आरबीसी मध्ये काय केलं जातं सिंथेसाइज केलं जातं. आणि हिमोग्लोबिन इज द प्रोटीनियस इन नेचर. हिमोग्लोबिन हे काय आहे, प्रोटीन आहे. ओके, सो इट इज प्रोटीनियस इन नेचर. सो हिमोग्लोबिन इट इज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज इनसाइड द इमॅच्युअर इरिथ्रोसाइट इन रेड बोन मॅरो. रेड बोन मॅरो मध्ये जेव्हा आरबीसीचं टोटली सिंथेसाइज होत असतं तेव्हा त्याच्या आतमध्येच हिमोग्लोबिन तिथे रेड बोन मॅरो मध्ये काय केलं जातं आरबीसी मध्ये इनकॉर्पोरेट केलं जातं. अँड दिस हिमोग्लोबिन इज मेड अप बाय 2 कंपोनेंट्स. आणि हिमोग्लोबिन मध्ये काय असतात 2 कंपोनेंट असतात, एक म्हणजे प्रोटीनियस पार्ट असतो त्याचा आणि दुसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट असतो. ओके, सो जो प्रोटीनियस पार्ट आणि नॉन प्रोटीनियस पार्ट असे 2 पार्ट एकत्र जॉईंट होतात आणि त्याच्यापासून हिमोग्लोबिन बनतं. सो जो प्रोटीनियस पार्ट असतो त्याला ग्लोबिन असं म्हटलं जातं आणि नॉन प्रोटीनियस पार्ट असतो त्याला हिम असं म्हटलं जातं. आणि हे प्रोटीन आणि नॉन प्रोटीन पार्ट एकत्र येतात तेव्हा हिमोग्लोबिन असं टोटली एक प्रोटीन बनतं, ते म्हणजे हिमोग्लोबिन. प्रोटीन पोर्शनला काय म्हटलं जातं ग्लोबिन म्हटलं जातं आणि नॉन प्रोटीन पोर्शनला हिम म्हटलं जातं. आणि जो आयर्न असतो बॉडीमधला, ज्याला आपण मराठीमध्ये लोह म्हणतो, ते या नॉन प्रोटीन पार्टमध्ये प्रेझेंट असतं. आयर्न डिफिशियन्सी ॲनिमिया म्हणजे काय की रक्तामधलं लोहाचं प्रमाण, आयर्नचं प्रमाण कमी झालं असेल तर त्याला
तसं म्हटलं जातं. सो इट इज नॉन प्रोटीन पोर्शन्स, ओके, विच कंटेन हिम. सो हा जो नॉन प्रोटीन पोर्शन आहे की ज्याला हिम म्हटलं जातं, त्याच्यामध्ये बॉडीतलं आयर्न प्रेझेंट असतं. सो हिमोग्लोबिन कंटेन टू कंपोनेंट्स. वन इज द प्रोटीनियस पार्ट विच इज कॉल्ड एज द ग्लोबिन अँड नॉन प्रोटीनियस पार्ट कॉल्ड एज अ हिम. अँड आयर्न इज प्रेझेंट इन नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड एज अ हिम. जो काय बॉडीमधला आयर्न आहे तो हिमोग्लोबिन मध्येच प्रेझेंट असतो, पण हिमोग्लोबिन मधल्या हिम पार्टमध्ये, नॉन प्रोटीन पार्टमध्ये आयर्न काय असतो, प्रेझेंट असतो. इच हिमोग्लोबिन हॅज 4 हिम युनिट अँड 1 ग्लोबिन युनिट. प्रत्येक हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूलमध्ये 4 हिम युनिट. हिम युनिट म्हणजे कोणती, नॉन प्रोटीन युनिट, आणि 1 ग्लोबिन युनिट. ग्लोबिन युनिट्स म्हणजे कोणतं, प्रोटीनियस पोर्शन प्रत्येक हिमोग्लोबिन मध्ये प्रेझेंट असतं. म्हणजे जर एका आरबीसी मध्ये एक हिमोग्लोबिन असेल, एक मॉलिक्यूल असेल हिमोग्लोबिनचा, तर त्याच्यामध्ये 4 हिम मॉलिक्यूल, हिम युनिट्स आणि 1 ग्लोबिन युनिट. 4 हिम युनिट्स म्हणजे कोणती, 4 नॉन प्रोटीनियस युनिट, आणि 1 ग्लोबिन युनिट म्हणजे 1 प्रोटीनियस पोर्शन एका हिमोग्लोबिन मध्ये प्रेझेंट असतो. देन मोलिक्युलर वेट ऑफ हिमोग्लोबिन इज 68,000 डाल्टन. मोलिक्युलर वेट कसं असतं त्याचं, केमिस्ट्रीमध्ये आपण शिकलेलो आहोत. मोलिक्युलर वेट प्रत्येक कंपाऊंडचं असतं, तसं हिमोग्लोबिन हे सुद्धा प्रोटीनियस कंपाऊंड आहे. सो त्याचं मोलिक्युलर वेट किती असतं, 68,000 डाल्टन. ओके. सो इच आरबीसी कंटेन 280 मिलियन्स ऑफ HB मोलिक्यूल. इच आरबीसी म्हणजे काय, एका आरबीसी मध्ये 280 मिलियन हिमोग्लोबिन मोलिक्यूल प्रेझेंट असतात एका सेलमध्ये. अशा बॉडीमध्ये आपल्या सेल किती असतात, मेल असेल तर 5.4 मिलियन आणि फिमेल असेल तर 4.8 मिलियन. म्हणजे एका मेलच्या शरीरामध्ये किती आरबीसी हिमोग्लोबिन मोलिक्यूल प्रेझेंट असतील, 5.4 मिलियन इंटू 280 मिलियन्स. 5.4 मिलियन गुणिले 280 मिलियन, जे आन्सर येईल तेवढे हिमोग्लोबिन मोलिक्यूल एका मेलमध्ये प्रेझेंट असतात, आणि फिमेलमध्ये 4.8 मिलियन इंटू 280 मिलियन एवढे हिमोग्लोबिन मोलिक्यूल एका फिमेलमध्ये प्रेझेंट असतात. म्हणजे फक्त एका सेलमध्ये 280 मिलियन हिमोग्लोबिन काय असतात, प्रेझेंट असतात. सो इच आरबीसी कंटेन 280 मिलियन्स ऑफ HB मोलिक्यूल. देन HB मोलिक्यूल इन्क्लूज इन अ मेम्ब्रेन कॉल स्ट्रोमा. जशी ही आरबीसी आहे, या आरबीसीच्या आतमध्ये हिमोग्लोबिन असतो, पण त्या हिमोग्लोबिनला वरती एक काय असतं, हिमोग्लोबिन मोलिक्यूलला एक कवरिंग असतं, किंवा इट इज इन्क्लूज इन मेम्ब्रेन. त्याला एक वरती मेम्ब्रेन असतं. जसं सेलच्या आतमध्ये अदर ऑर्गॅनेल्स असतात आणि सेलच्या भोवती एक मेम्ब्रेन असतं, त्याचप्रमाणे हिमोग्लोबिन हा आरबीसीच्या आतमध्ये असतो, आणि आरबीसीच्या आतमध्ये हिमोग्लोबिनच्या बाहेर एक मेम्ब्रेन असतं. त्या मेम्ब्रेनला काय म्हटलं जातं, स्ट्रोमा असं म्हटलं जातं. सो HB मोलिक्यूल इन्क्लोज इन मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द स्ट्रोमा. ओके. सो आयर्न इम्पार्ट रेड कलर टू हिमोग्लोबिन. आता आयर्न म्हणजे काय, लोह, की जे कुठं असतं, नॉन प्रोटीन पोर्शन म्हणजे हिमोग्लोबिन मधल्या हिम भागात आयर्न असतं. ते हे आयर्न जे आहे ते रेड कलर इम्पार्ट करतं. जो काय आपल्या ब्लडला, HBला किंवा रेड ब्लड सेलला रेड कलर आहे तो कोणामुळे असतो, आयर्नमुळे असतो. सो HB कंबाईन विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म ऑक्सी हिमोग्लोबिन. HB जे आहे ते बॉडीमधल्या ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होतं, मिसळतं, आणि ऑक्सी हिमोग्लोबिन नावाचं हिमोग्लोबिन तयार करतं. आणि जर HB कार्बन डायऑक्साईड बरोबर कंबाऊन झालं तर इट फॉर्म कार्बॉक्सी हिमोग्लोबिन्स. ओके. HB ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होतं तेव्हा ऑक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्म करतं, आणि कार्बन डायऑक्साईड बरोबर ज्यावेळी जाऊन कंबाईन होतं तेव्हा कार्बॉक्सी हिमोग्लोबिन तयार करतं. देन व्हॉट आर द नॉर्मल व्हॅल्यूज. नॉर्मल व्हॅल्यूज काय आहेत, सो नॉर्मल व्हॅल्यू इन इन्फंट म्हणजे काय, लहान मुलं किंवा नुकतीच जन्मलेली बाळं जी आहेत त्यांच्यामध्ये 40 to 20 ग्रॅम पर 100 ml ऑफ ब्लड. 14 ते 20 ग्रॅम 100 ml ब्लडमध्ये 14 ते 20 ग्रॅम त्यांच्या हिमोग्लोबिन असलं पाहिजे. ओके. सो 40 to 20 ग्रॅम पर 100 ml ऑफ द ब्लड. देन फिमेलमध्ये 12 to 60 ग्रॅम पर 100 ml ऑफ द ब्लड. 12 ते 16 ग्रॅम पर 100 ml ऑफ ब्लड HB असलं पाहिजे. देन मेलमध्ये 13 to 18 ग्रॅम per 100 ml of blood. It is the normal value for the hemoglobins. Okay, so normal HB content काय आहे, इन्फंट न्यूबॉर्न बेबीज मध्ये 40 to 20 ग्रॅम per 100 ml of the blood. Then female 12 to 16 gram per 100 ml of the blood, and in male 30 to 80 gram per 100 ml of the blood. Okay, so do you understand hemoglobin? It is the conjugated protein synthesized inside the RBC in the red bone marrow. म्हणजे इरिथ्रोपाइस प्रोसेसच्या वेळेला RBCच्या आतमध्येच हिमोग्लोबिन काय केलं जातं, सिंथेसाइज केलं जातं. The hemoglobin molecule is made up by two components. हिमोग्लोबिन हे दोन कंपोनेंट पासून बनलेलं आहे. One is the proteinous portion, another one is the non-proteinous portion. So
प्रोटीनियस पोर्शन आहे त्याला ग्लोबिन म्हटलं जातं आणि नॉन प्रोटीनियस पोर्शन आहे त्याला हिम म्हटलं जातं. आणि जो काही आयर्न बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतो, बॉडीसाठी इसेन्शियल एलिमेंट आहे, तो या नॉन प्रोटीनियस म्हणजे हिम मध्ये प्रेझेंट असतो. ओके, आणि इच हिमोग्लोबिन, प्रत्येक एका हिमोग्लोबिन मोलिक्युलमध्ये 4 हिम युनिट आणि 1 ग्लोबिन युनिट्स असतं. ओके, देन मोलिक्युलर वेट ऑफ हिमोग्लोबिन इज द 68,000 Daltons. Okay, and each RBC contain 280 millions of hemoglobin molecule. Then HB molecule enclosed in one membrane. That membrane is called as the stroma. जेव्हा RBC मध्ये हिमोग्लोबिन आतमध्ये असतं, त्या हिमोग्लोबिनच्या बाहेर त्याच्या भोवती एक मेम्ब्रेन असतं, त्या मेम्ब्रेनला काय म्हटलं जातं, स्ट्रोमा असं म्हटलं जातं. अँड व्हॉट एव्हर द आयर्न प्रेझेंट इन नॉन प्रोटीनियस पोर्शन और हिम, इट इम्पार्ट रेड कलर टू द hemoglobin. Then hemoglobin combine with oxygen to form oxyhemoglobin. Then hemoglobin combine with carbon dioxide to form carboxyhemoglobin. The normal value in infant 40 to 20 gram per 100 ml of the blood. In female 12 to 60 gram per 100 ml of the blood, and in male 13 to 18 gram per 100 ml of the blood. Okay, so do you understand about the hemoglobin? The नेक्स्ट इज द ल्युकोसाइट्स. आता आपण आरबीसी बघितला, आरबीसीच्या सायलेंट फ्युचर बघितला, त्याचा नॉर्मल काउंट बघितला, त्याची प्रोसेस बघितली, त्याचा इन्क्रीज इन काउंट, डिक्रीज इन काउंटला काय म्हणतात, इरिथ्रोसाइटोसिस बघितला, इरिथ्रोसाइटोपिनिया बघितला. सो दोन्ही गोष्टी आपण बघितल्या. आता नेक्स्ट सेल, दुसरा फॉर्म एलिमेंट मधली सेल कोणती असते, ती म्हणजे ल्युकोसाइट, किंवा तिला दुसरं नाव काय आहे, व्हाईट ब्लड सेल किंवा WBC. सो दिस ल्युकोसाइट इज क्लासिफाइड इनटू अग्रॅन्युलोसाइट्स अँड ग्रॅन्युलोसाइट. That while agranulocyte again subclassified into 2 types, lymphocyte and monocyte. Granulocyte subclassified into 3 types, eosinophil, basophil and neutrophil. Okay, so these are the non-nucleated, non-hemoglobin containing cell. Okay, so WBC is again non-nucleated. WBC सुद्धा non-nucleated असतात, and it is the hemoglobin non-hemoglobin containing cell. WBC मध्ये hemoglobin काय नसतं, present नसतं. Okay, so it perform actually protection functions for the body. So normal count for a WBC is 5,000 to 10,000 cell per cubic mm. Normal count किती असतो as compared to RBC? WBC चा काउंट बॉडीमध्ये कमी असतो, आणि WBC चा काउंट जेव्हा बॉडीमध्ये वाढतो त्यावेळी बॉडीमध्ये काहीतरी इन्फेक्शन झालेलं आहे असं आपण कन्सिडर केलं पाहिजे. ओके, सो नॉर्मल काउंट फॉर WBC इज 5,000 to 10,000 सेल पर क्यूबिक mm. Okay, so it is the non-hemoglobin containing, non-nucleated and non-hemoglobin containing cell. Okay, and normal count is 5,000 to 10,000 cell per cubic mm. Then what is mean by leukocytosis? आता इरिथ्रोसाइटोसिस म्हणजे काय होतं, मी तुम्हाला मागाशी सांगितलं, सायटोसिस म्हणजे काय की एखादी गोष्ट इन्क्रीज होणं. मग ल्युकोसाइटोसिस म्हणजे काय, ल्युको मीन्स इरिथ्रोसाइटोसिस म्हणजे काय, इन्क्रीजिंग इरिथ्रोसाइट. मग ल्युको म्हणजे काय, ल्युकोसाइटोसिस मीन्स इन्क्रीज इन नंबर ऑफ leukocytes above the 10,000 cell per cubic mm of the blood. जी नॉर्मल व्हॅल्यू आहे, लास्ट नॉर्मल व्हॅल्यू काय आहे, 5,000 to 10,000, म्हणजे बॉर्डर व्हॅल्यू कोणती आहे, 10,000. जर याच्यापेक्षा ल्युकोसाइट काउंट वाढला, 10,000 चा 11,000 झाला, ओके, 11,000 सेल पर क्यूबिक mm, तर त्या कंडिशनला, त्या अबनॉर्मॅलिटीजला काय म्हटलं जातं, ल्युकोसाइटोसिस म्हटलं जातं. आणि ल्युकोसाइटोसिस कधी होतो, ल्युकोसाइटचा काउंट कधी वाढतो, जेव्हा तुमच्या बॉडीमध्ये एखादं इन्फेक्शन झालं असेल तुम्हाला, त्यावेळी पर्टिक्युलर त्या कंडिशनला काय होतं, तुमच्या बॉडीचा WBCचा किंवा ल्युकोसाइटचा काउंट काय होऊन जातो, इन्क्रीज होतो. ओके, सो इट इज ल्युकोसाइटोसिस मीन्स व्हॉट, इट इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ ल्युकोसाइट्स अबाव द 10,000 सेल पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड. देन ल्युकोपिनिया मीन्स व्हॉट, इट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ ल्युकोसाइट. जसं इरिथ्रोपिनिया म्हणजे काय होतं, डिक्रीज इन नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट, तसं ल्युकोपिनिया मीन्स व्हॉट, इट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ ल्युकोसाइट्स. ओके, it is decrease in number of leukocytes below the 5,000 cell per cubic mm of the blood. Per cubic mm जेवढ्या ब्लडच्या सेल आहेत त्याच्यापेक्षा कमी. ओके, नॉर्मल काउंट किती आहे आपला, 5,000 to 10,000. सो 5,000 पेक्षा कमी काउंट आहे ना, त्याला काय म्हटलं जातं, ल्युकोपिनिया म्हटलं जातं. ओके, सो इट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ leukocytes below 5,000 cell per cubic mm of the blood.
ओके. देन व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ ल्युकोसाइट? WBC ची फंक्शन्स काय काय आहेत? सो इट परफॉर्म डिफेन्स मेकॅनिझम थ्रू फॅगोसायटोसिस. ते काय करतं? डिफेन्स मेकॅनिझम. डिफेन्स मेकॅनिझम म्हणजे काय? डिफेन्स मेकॅनिझम म्हणजे आपल्याला एखादं इन्फेक्शन झालं असेल, इन्फेक्शन्स होतं म्हणजे काय? कुठला तरी फॉरेन पार्टिकल बाहेरचा मायक्रोब्स, ओके, मायक्रोबियल ऑर्गॅनिझम आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये येतो, त्यावेळी आपल्याला काय होतं? इन्फेक्शन होतं. मग इट परफॉर्म डिफेन्स मेकॅनिझम थ्रू फॅगोसायटोसिस. फॅगोसायटोसिस म्हणजे काय? कुठला तरी फॉरेन पार्टिकल, नको असलेला घातक हार्मफुल पार्टिकल बॉडीमध्ये आला असेल तर त्याला इनगल्फ करणं. इनगल्फ करणं म्हणजे काय? आलेल्या पार्टिकलला स्वतःकडे खेचून त्याला किल करून टाकणं. इनगल्फ म्हणजे ऍक्च्युली खाऊन टाकणं. तर ह्या ज्या ल्युकोसाइट आहेत, WBC आहेत, ते त्या फॉरेन पार्टिकलच्या भोवती गोळा होतात, त्याला आपल्या स्वतःच्या आतमध्ये ओढून घेतात आणि त्याला किल करून टाकतात. त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? फॅगोसायटोसिस असं म्हटलं जातं. ओके. सो इट परफॉर्म डिफेन्स मेकॅनिझम थ्रू द फॅगोसायटोसिस प्रोसेस. देन इट रिलीज द प्रोटिओलायटिक एन्झाइम. सर्टन प्रोटिओलायटिक एन्झाइम. प्रोटिओलायटिक मीन्स व्हॉट? ब्रेकडाऊन्स ऑफ प्रोटीन्स. ओके. प्रोटीन्स ब्रेकडाऊन करून आपल्याला अमायनो ऍसिड मिळतात बॉडीसाठी. सो ती प्रोटीन ब्रेकडाऊन करण्यासाठी असलेली गरजेची असलेली एन्झाइम्स कोण रिलीज करतं? ल्युकोसाइट्स काय करतात? रिलीज करतात. देन इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज. वेगवेगळ्या डिसीजची किंवा काही अबनॉर्मॅलिटीजशी लढण्यासाठी जे अँटीबॉडीज लागतात, त्या अँटीबॉडीज फाईट करण्यासाठी अँटीबॉडी सिंथेसिस जे असतं ते ल्युकोसाइट परफॉर्म करते. देन इट इज रिलीज व्हेरियस सबस्टन्सेस लाईक हिपॅरिन, हिस्टामाइन अँड सिरोटोनिन. ओके. सो काही वेगवेगळी सबस्टन्सेस आहेत की जसं की हिपॅरिन जे ब्लड कोॲग्युलेशनसाठी गरजेचं असतं, हिस्टामाइन जे ॲलर्जिक कंडिशन बॉडीमध्ये जास्त झालं असेल तर रिलीज होऊन ॲलर्जी रिड्यूस करतं. देन सिरोटोनिन. ओके. सो ही जी हिस्टामाइन, सिरोटोनिन, अँटी ॲलर्जिक हार्मोन्स आहेत, ही सगळी हार्मोन्स रिलीज करण्याचं काम किंवा हे जे सबस्टन्स आहेत की जे बॉडीसाठी काही कंडिशनमध्ये गरजेचं असतं रिलीज होणं, सो हे रिलीज करण्याचं काम कोण करत असतं? ल्युकोसाइट्स काय करत असतात? ते काम करत असतं. सो दीज आर सर्टन इम्पॉर्टंट फंक्शन्स ऑफ ल्युकोसाइट. देन व्हॉट इज मीन बाय ट्रेफोन्स? So trephones, it is actually synthesized or prepared by, this is the substance which is prepared by the leukocyte. Trephones is the substance prepared by the leukocyte with the help of plasma protein. जे काही प्लाझ्मा प्रोटीन्स आहेत, अल्ब्युमिन्स, ग्लोब्युलिन्स, इम्युनोग्लोब्युलिन्स, ओके, फिब्रिनोजन, यांच्या मदतीने ल्युकोसाइट काय करते? एक सबस्टन्स तयार करते. त्या सबस्टन्सला काय म्हटलं जातं? ट्रेफोन्स असं त्या सबस्टन्सला म्हटलं जातं. ओके. सो दीज आर द ट्रेफोन्स मीन्स व्हॉट? दीज आर द सबस्टन्स प्रिपेअर्ड बाय द ल्युकोसाइट फ्रॉम द प्लाझ्मा प्रोटीन. प्लाझ्मा प्रोटीनच्या मदतीने ल्युकोसाइट एक सबस्टन्स बनवतात. त्या सबस्टन्सला काय म्हटलं जातं? ट्रेफोन्स असं म्हटलं जातं. देन दिस ल्युकोसाइट इज क्लासिफाईड इंटू ग्रॅन्युलोसाइट्स अँड अग्रॅन्युलोसाइट्स. ओके. ग्रॅन्युलोसाइट मीन्स व्हॉट? इट possess certain granules, right? Agranulocyte means what? There is absence of granules. Okay. Agranulocytes means what? Absence of granules. Okay. So this is regarding the leukocytes. Okay. So today there is lights problem as well as internet connectivity problem. Okay. कारण ही जी लेक्चर रेकॉर्ड केली जातात ती फायनल साईज त्याची GB मध्ये होते. सो GBचं यूट्यूबला अपलोड करण्यासाठी आपल्याला वायफायची गरज असते. सो आज नेट कनेक्टिव्हिटीची प्रॉब्लेम आहे. सो आपलं जे लेक्चर आहे ते आपण शॉर्टमध्येच आज करणार आहोत. अप्रॉक्सिमेटली 27 to 28 मिनिटाचंच आहे. ओके. सो तेवढंच लेक्चर आजचं असेल. ओके. उद्या कनेक्टिव्हिटी व्यवस्थित झाली की पुढचा राहिलेला भाग आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. सो आज जे आपण RBC, ओके, आज आपण काय काय बघितलेलं आहे तर RBC आपण बघितलं, इरिथ्रोसाइट प्रोसेस, आधी झालेल्या लेक्चरचा रिव्ह्यू आपण बघितला. इरिथ्रोपायोसिस म्हणजे RBC सिंथेसिसची प्रोसेस आपण बघितली. त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कोणतं असतं तर किडनी जे इरिथ्रोपॉयटिन हार्मोन रिलीज करते ते त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतं. त्याच्यानंतर आपण RBC इन डिटेलमध्ये बघितलं, त्याचा काउंट बघितला मेल आणि फिमेलमध्ये. मेलमध्ये 5.4 मिलियन, फिमेलमध्ये 4.8 मिलियन. शेप बायकॉन्केव्ह असतो. साईज डायमीटर 7.8 तर थिकनेस 2 mm असतो. इट कंटेन हिमोग्लोबिन. लाईफ स्पॅन त्याचा किती असतो? 150 to 120 डेज असतो. देन फीचर्स काय काय होते त्याची? सायलेंट कॅरेक्टरिस्टिक किंवा फीचर तर त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस नसतं, मायटोकॉन्ड्रिया नसतो आणि एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम अब्सेंट असतं. त्याच्यानंतर त्याचा लार्जर सरफेस एरिया असतो. सरफेस एरिया लार्ज असतो, त्याच्यामुळे ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी RBCची जास्त असते आणि बायकॉन्केव्ह शेप असतो आणि इझिली कॅपिलरीमधून इझिली त्या काय होऊ शकतात? स्क्वीज आउट होऊन बाहेर येऊ शकतात. देन आपण इरिथ्रोपायोसिस म्हणजे काय बघितलं तर रेड बोन मॅरोमध्ये ज्या इरिथ्रोसाइट तयार होतात त्या प्रोसेसला
इरिथ्रोपायोसिस म्हटलं जातं. आणि किडनी एक हार्मोन सिक्रेट करते इरिथ्रोपायोटिन. त्या इरिथ्रोपायोटिन हार्मोनमुळे ही इरिथ्रोपायोसिस प्रोसेस घडून येते. देन इरिथ्रोसायटोसिस म्हणजे काय? इट इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट. देन इरिथ्रोसायटोपिनिया म्हणजे काय? इट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट. ओके, त्याच्यानंतर आपण हिमोग्लोबिन पार्ट बघितला होता. सो हिमोग्लोबिन हे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आहे की जे रेड ओबन बॅरोमध्ये जेव्हा इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस होतात तेव्हाच त्या आरबीसी मध्ये ते इनकॉर्पोरेट केलं जातं. आणि याचे दोन पोर्शन असतात, एक प्रोटीनियस पोर्शन ज्याला ग्लोबिन म्हटलं जातं आणि दुसरा नॉन प्रोटीनियस पोर्शन ज्याला हिम असं म्हटलं जातं. आणि प्रत्येक हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूलमध्ये, प्रत्येक एका हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूलमध्ये 4 हिम युनिट आणि 1 ग्लोबिन युनिट असतं. म्हणजे 4 नॉन प्रोटीन युनिट असतात आणि 1 प्रोटीन युनिट असतं. आणि मॉलिक्युलर वेट आहे त्याचं 68,000 डाल्टन. देन ईच आरबीसी, एक आरबीसी सेलमध्ये 280 मिलियन 280 मिलियन हिमोग्लोबिन प्रेझेंट असतात. आणि हिमोग्लोबिन जे आरबीसी मध्ये प्रेझेंट असतं त्याच्या भोवती एक मेम्ब्रेन असतं, एक आवरण असतं, त्याला स्ट्रोमा असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर जे नॉन प्रोटीन पोर्शन मध्ये आयर्न असतं, ते आयर्नमुळे हिमोग्लोबिनला रेड कलर मिळतो. ओके, देन हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होतं आणि ऑक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्म करतं. तर हिमोग्लोबिन कार्बन डायऑक्साईड बरोबर कंबाईन होतं आणि कार्बॉक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्म करतं. देन नॉर्मल काउंट काय आहे हिमोग्लोबिनचा? इन्फंट न्यूबॉर्न बेबीमध्ये 40 to 20 ग्रॅम पर 100 ml ऑफ ब्लड. देन फिमेलमध्ये 12 to 60 ग्रॅम पर 100 ml ऑफ द ब्लड. देन मेल्समध्ये 30 to 80 ग्रॅम पर 100 ml ऑफ द ब्लड. त्याच्यानंतर आपण डब्ल्यूबीसी बघितल्यास तर डब्ल्यूबीसी हा नॉन हिमोग्लोबिन कंटेनिंग सेल आहे. त्याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन नसतं. त्याचा नॉर्मल काउंट आहे 5000 to 10,000 सेल पर क्युबिक mm. देन ल्युकोसायटोसिस म्हणजे काय? तर इट इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज और ल्युकोसाइट. ल्युकोपिनिया मीन्स व्हॉट? इट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ ल्युकोसाइट. देन नॉट फंक्शन्स काय काय आहेत? इट परफॉर्म डिफेन्स फंक्शन वाया फॅगोसायटोसिस, रिलीज प्रोटिओलायटिक एन्झाइम, प्रोडक्शन ऑफ antibodies and release various substance like heparin, histamine and serotonin. Okay, heparin, histamine and serotonin. Then what is mean by trephones? Trephone means what? This is a substance synthesized or prepared by the leukocyte with the help of plasma protein. And this leukocyte, it's classified into 2 types, granulocyte and agranulocytes. Okay, so remaining part we will see into the next lecture. This is short lecture due to certain technical issues. Okay, so watch it lecture carefully. ओके, याच्यामध्ये काही कळलं नसेल, समजलं नसेल, ओके, तर मला नक्की विचारा. आधीचा पार्टचं सुद्धा रिव्हिजन केलेलं आहे, आजच्या पार्टचं सुद्धा पुन्हा डबल तुम्हाला इन शॉर्ट आधी डिटेलमध्ये सांगून पुन्हा इन शॉर्ट सांगितलेलं आहे. तरी सुद्धा काही प्रॉब्लेम असेल, काही गोष्टी कळल्या नसतील तर मला विचारा. आपण तुमचे डाऊट्स काय करूया? क्लिअर करूया. तुम्हाला जे जे महत्त्वाचे पार्ट वाटत असतील ते पार्ट तुम्ही नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करून ठेवा. ओके, आणि काही कळलं नसेल तर मला विचारा. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.